지난 시간에 했던 말 기억나신지 모르겠습니다. 오프라가 학교 짓고 싶다고 했죠. 넬슨 만델라를 만나서 그 얘기하면서 넬슨 만델라가 뭐라고 했어요? 야, 오프라가 학교 짓고 싶대. 일로 와서 교육부 장관한테 좀 어떻게 해봐 했더니 오프라가 아니 내가 그거 오늘 한다는 건 아니었는데 이렇게 후회하면서 했던 얘기로 끝났습니다. 그럼 그 다음 문장부터 들어보실 건데요. 그 다음 문장은 여기부터입니다. 보시면은 But so we literally started the process then. It was an emotional decision for me in that I think philanthropy should come out of you. Your doing should come out of your being. 여기부터 들어보시겠습니다. But we literally started the process then. It was an emotional decision for me in that I think philanthropy should come out of you. Your doing should come out of your being. Everybody knows my story as a poor Negro child growing up in apartheid Mississippi. And if it were not for education and being born at the right time, because I was literally born in the year of desegregation. 예, 그래서 첫 문장 여기부터 보시면요. But so we literally started the process then. 어쨌든 거기서부터 이제 프로세스를 시작한 거죠. 뭐죠? 학교 짓기 위한 과정을 진행한 겁니다. 어쨌든 학교를 지은 거예요. 그러니까 it was an emotional decision. 감정적인 결정이었죠. 그거는 그죠? decision 셀 수 있다고 했습니다. For me, 나에게는요. in that 뭐뭐라는 점에서. 이때 in that은 that이야라는 점에서. 이렇게 해석하면 됩니다. 굉장히 좋은 문장 연결 방법입니다. I think philanthropy, 그 자선사업이라는 것은 should come out of you, 당신에서부터 나와야 되는 거예요. 억지로 시키는 게 아니고 당신이 하고 싶어서 하는 거예요. Your doing should come out, your being. 그 당신이라는 것, 그 원래 진실되는 것에서 나와야 되는 거예요. 그 얘기고요. Everybody knows my story. 내 이야기는 다 알고 있죠, 모두들이. everybody는 단수 취급한다고 했죠. 한 개요, single이요. 그러니까 s가 붙은 거고요. As a poor negro. 이 오프라는 뭐예요? 그냥 가난한 깜둥이 소녀였어요. 이런 얘기입니다. Growing up 어떻게 자랐어요? In apartheid Mississippi에서. 미시시피에서 자랐나봐요. apartheid라는 것은 그 인종차별 정책, 남아프리카에 관련된 그런 인종차별적인 그런 걸 얘기한답니다. 그래서 appetide이라는 것은 그냥 그렇다는 것만 알고 계시고 절대 외우지 마세요. 평생 한 번 쓸 일 없는 단어입니다. 어쨌든 미시시피라는 곳이 뭐 인종차별이 있는 그런 곳에서 자랐다는 얘기입니다. 아주 가난한 흑인 여자아이로요. 깜둥이 여자아이로 이렇게 표현한 겁니다. 그래서 그 다음 문장 보시면은 if it were not for education, 만약에 그것이 if it were not 뭐가 아니었어요? for education, 교육이 아니었다면 being born, 그리고 그때 태어나지 않았다면 언제요? at the right time, 딱 좋은 시기에 태어나지 않았더라면 because I was literally born, 언제 태어났어요? was born in the year, 어떤 해요? the desegregation, 그 인종차별법이요. 이게 폐지된 거죠. D니까요. segregation이 차별하다는데 D니까 이 반대말 할 때 D라는 말로 시작하는 단어로 나오기도 합니다. on처럼요. 이렇게 해서 desegregation, 차별하면 안 되는 법의 원년이라고 했습니다. the year of 할 때 우리나라 말로 원년, 뭐뭐의 원년 이런 말로 하고 싶을 때 영어에서는 the year of blah 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 이렇게 쓴다고 했습니다. 그래서 the year of desegregation, 인종차별을 폐지하는 법이 통과된 그 원년에 얘가 태어난 겁니다. 오프라가. 그러니까 나는 정말 운 좋은 시기에 태어났죠. 그죠? 깜둥이로 태어났지만 교육을 통해서 또 그것을 극복할 수 있는 기회를 갖게 된 사람입니다. 그러니까 교육에 대해서 좀 약간 더 감정이 더 있죠. 그죠? 그래서 5 years before, 3 years before 2 years before, nobody would have even had the hope that my life could have been any different. 여기부터 들어볼 겁니다. 그리고 설명할 게 좀 많기 때문에 일단 들어보시겠습니다. 5 years부터요. 5 years before, 3 years before, 2 years before, nobody would have even had the hope that my life could have been any different. So because I was born at that time and literally moved out of Mississippi by the time I was in my first classroom. I was in kindergarten, wrote my kindergarten teacher a letter. Miss New, I said, dear Miss New, I do not belong here. 예, 여기까지 들어보겠습니다. 그래서 첫 문장 보시면은 5 years before, 만약에 5년 전에, 내가 태어나기 5년 전이요. 3 years, 3년 전, 2년 전, 중요하지 않아요. 중요한 건 딱 내가 태어난 그 해가 인종차별 폐지를 요구하는 법이 통과된 원년이에요. 그때 내가 태어난 겁니다. Nobody would have even had the hope, 희망, 미래에 대한 때 쓴다고 했습니다. wish는 과거고요. 태어났더니 이 아이에 대한 미래에 대한 희망이죠. 대리합니다. My life could have been any different. 내 인생이 달라질 거라고 어느 누구도 내가 태어나기 1년 전, 2년 전, 3년 전, 5년 전에 누구도 예상하지 못했던 일이 내가 태어난 해에 발생한 거죠. 그 인종차별법이 통과되면서. 그 얘기를 하는 겁니다. 굉장히 강조하고 있죠. 그리고 굉장히 자기가 운이 좋다는 얘기를 설명하고 있는 겁니다. 그래서 So because I was born at the time
and literally moved out of Mississippi. 미시시피에 밖으로 나가서 이제 이사 간 거죠. By the time 언제까지요? I was in my first classroom. 그러니까 내 첫 번째 학교 간 그런 시기가 된 거죠. 이제 학교 갈 나이가 된 겁니다. 뭐 유치원이든요. 그런 첫 수업을 들어간 거예요. 미시시피를 나가서 미시시피에 살고 있지만 학교는 미시시피 밖에 있었나 봐요. 그래서 그런 시간이 온 거고요. 이 아이한테. It was kindergarten이라고 했으니까 유치원이네요. 그죠? 유치원이 kindergarten이죠. 그렇게 했는데요. Wrote my kindergarten teacher a letter. 그래서 오프라가 my kindergarten teacher에게 letter. 이때는 진짜 letter죠. 편지요. 쓸 수 있는 편지. 그 유치원 선생님에게 썼대요. Miss 보통 그 학교의 선생님은 우리가 선생님 이렇게 안 합니다. 학교에서. 그죠? 무슨 teacher 이렇게 바로 해석하시면 안 돼요. 그래도 뭐 안 되는 건 아닌데 그렇게 쓰지 않습니다. 약간 부담스러워하고 선생님들도 실제로 프렌들리한 느낌이 안 들어요. teacher 하는 것이. 그래서 그렇게 안 하고 miss 이렇게 합니다. 만약에 젊은 여성 선생님이면 miss 누구 하면서 포멀하게 Mr. Miss 이렇게 부릅니다. 그래서 Miss New라는 사람이 있었는데요. 선생님이요. 한테 편지를 보낸 거예요. I said dear Miss New, I do not belong here. 이게 무슨 말이냐면 난 여기 소속되어 있지 않아요. 이렇게 문장 그대로 해석할 수 있지만 난 여기에 있을 사람이 아닌 것 같아요. 이런 느낌으로 말한 겁니다. 내가 보기에는요, 난 여기 있을 사람은 아닌 것 같아요. 라고 편지를 그 유치원 선생님에게 쓴 겁니다. 왜 그렇게 했는지 그 다음 문장부터 볼 건데요. Cause I know a lot of big words. 내가 엄청나게 어려운 단어들을 알고 있기 때문입니다. 라고 했습니다. 여기부터 들어보시겠습니다. Cause I know a lot of big words부터요. Because I know a lot of big words. And then I wrote every big word I knew. Elephant, hippopotamus, Mississippi, Nicodemus, Shadrach, Meshach, and Abednego from the Bible. So, and then Miss New says, who did this? I said, I did. So then they marched me off to the principal's office. Only time I was ever in there. Principal's office. Principal made me sit and write those words again. And I got myself out of kindergarten, into first grade. Oh my gosh. First grade, skipped second grade, hello her. The Renaissance began. Yeah. Yeah. 예, 그래서 어떻게 르네상스가 시작됐는지 오프라가 설명을 했습니다. 오프라는 굉장히 똑똑한 여자였네요. 어렸을 때부터. Because I know a lot of big words. 어려운 단어 많이 알고 있기 때문에 그렇게 얘기한 겁니다. 나 여기 있을 사람이 아닌 것 같아요. 난 좀 똑똑해요. And I wrote every big word I knew. 내가 알고 있던 모든 어려운 단어를 다 썼습니다. Elephant 하니까 사람들이 웃었죠. 이게 우리가 생각했을 때 elephant 이거 뭐 어려운 단어라고. 근데 지금 이 친구는 오프라는 유치원 여자아이입니다. 당시에요. 예? 굉장히 몇십 년 전에 이 elephant라는 단어, hippopotamus 이 단어도 굉장히 아이들이 쓰기 힘들어하는 단어입니다. 왜냐하면 단어 자체 길이가 길고요. 그리고 이건 약간 이게 히포가 하마거든요. 우리가 히포 하는 히포요. 히포포타무스 생물학 용어잖아요. 굉장히 어려운 단어예요. 그죠? 전문 용어입니다. 미시시피 이것도 어려운 단어 길고요. 니코데마스 이것도 긴 단어고요. 그죠? 이건 무슨 말인지 모르겠습니다. 바이블에서 온 단어인데 뭐 쉐드라카 메스 헤카스 모르겠습니다. 뭐 중요한 거 아니고 어쨌든 어려운 단어 다 얘기했답니다. 이거는 무슨 바이블에 나오는 그 제자 이름이라고도 하는데요. 그게 중요한 게 아니라 이렇게 어려운 단어를 얘는 알고 있었던 겁니다. 왜 자기가 이게 똑똑하다고 생각했는지 뒤에 설명이 나오는데요. So and the Miss New says, Who did this? 누가 이 단어 쓴 거야 지금? 그랬더니 내가 했어요. 오프라가 얘기했습니다. So they marched me off. 이걸 설명하고 싶습니다. 일단 먼저 해석부터 하고요. To the principal's office. 그 교장실에 marched off 해서 갔고요. The only time I was ever in there. 한 번도 그런 적이 없는데 어쨌든 처음으로 이렇게 해본 거예요. 그 교장 선생님이 그 사무실로 간 거죠. 근데 marched off를 설명하고 싶은데 이게 왜 그러냐면 march가 뭐죠? 웨딩 마치 할 때 마치 쓰죠. 왜 march일까요? walk가 아니고. 제가 영어 할 때 이런 원래 뜻을 많이 알고 있어야 영어를 잘할 수 있다고 했습니다. march를 썼습니다. walk는 안 하고요. 왜 walk 안 하고 march를 썼을까요? 지금 선생님 손잡고 가고 있는 거죠. 이 아이가. 손잡고 이 사무실로 들어가는 모습입니다. 보세요. 어떤 모습인가? 이게 march입니다. 나란히 서서 걸어가는 것이 행진하는 것이 march예요. 그래서 웨딩 march라고 하는 겁니다. 왜요? 신랑 신부가 같이 손잡고 나란히 걷죠. 이건 walk가 아니라 march입니다. 그래서 영어는 이렇게 조그만 거에도 굉장히 세밀하게 하나하나 다 설명합니다. 콘크리트하게요. 우리 한국 아시아 언어는 너무 스페시픽하게 얘기하는 거 안 좋아요. 그러면 되게 질이 떨어진다고 생각해요. 퀄리티가. 오히려 약간 개념적으로 약간 철학적으로 어렵게 얘기해야 똑똑해 보이기 때문에 그렇게 얘기하지만 미국 사람들은 클리어하게 얘기하지 않은 사람을 똑똑하지 않은 사람으로 간주하기 때문에
이렇게 단어가 굉장히 세밀하게 다 이름 하나하나 다 이름 다 있어요. 부분마다, 파트마다, 그죠? 그래서 march off라고 한 겁니다. 행진해 나간 거예요. 그렇기 때문에 march 쓴 겁니다. work를 안 쓰고. 그래서 principal office에 갔는데 principal office의 principal이 그 교장 선생님이 나에게 어떻게 시켰어요? made가 시키다는 뜻이 있으니까요. right, 쓰게 시킨 겁니다. 쓰게 만든 거죠. those words, 아까 이 어려운 단어들 다시 써보라고 했습니다. I got myself. 그래서 out of kindergarten into the first grade. 그래서 그 킨더가든은 나온 거예요. 졸업해버렸어요. 그냥 바로 first grade로요. 그랬더니 first grade에서 어떻게 했어요? skip the second grade. 1학년 갔더니 넌 2학년 하지 말고 바로 3학년 가 했답니다. hello her 하면서 여러분 어떠세요? 하면서 사람들의 그 관심을 끌죠. 그래서 르네상스 began. 그죠? 굉장히 똑똑한 겁니다. 그 당시에. 그 다음 문장부터 들어보실 건데요. You've always had this conviction. 여기부터 들어보겠습니다. Yeah, yeah. You've always had this conviction. It seems like you've always known who you are, even if you were Well, I knew I finding didn't belong there You with knew those that. kids. In kindergarten, you're sitting there. That's what I'm talking about. Listen to your instincts. You look around and you say, these kids, they are playing with some blocks. You're like, I don't do that. And I know Nicodemus. I do not think I belong in here. I do not belong in here. 저 표정이랑 저게 다 감정적으로 여러분께도 들어가시나요? 이게 굉장히 중요한 겁니다. 영어에 얘기할 때 들을 때 감정을 담아서 하라고 했죠. 제가 설명 예전에 한번 드렸었습니다. 다른 동영상에서 했는지 모르겠는데 이게 언어입니다. 감정 없이 하면 로버트처럼 들려요. 샘 해밍턴이나 사유리처럼 들린다고요. 감정이 있어야 됩니다. 감정이 전달돼야 돼요. 결국 언어는 뭐냐 하면 정보 전달을 넘어서서 감정 전달이 돼야 되고 공감을 사야 되는 게 중요한 거기 때문에 여러분들이 사람들이 웃을 때 웃을 수 있어야 되고 화날 때 슬플 때 같이 슬프고 같이 화나야 됩니다. 그죠? 이 얘기는 뭐냐 하면 오프라가 한 첫 마디부터 보겠습니다. You've always had this conviction. 이건 아멘다가 한 말이죠. 그 conviction 이건 신념입니다. 신념. 우리나라 말로 신념이요. 당신은 항상 신념이 있고 잘 알는 것 같아. 당신에 대해서. You've always, it seems, 뭐뭐인 것 같아 보여요 할 때 it seems입니다. Like you've always, 마치 뭐뭐 같았다고요? 항상 알고 있었던 것 같아요. Who you are. 너가 누군지 항상 알고 있었던 것 같아. Even if you are. 그렇게 얘기했고요. 이 seems라는 뜻을 좀 잘 활용하시기 바랍니다. 실제로 그렇지 않은데 그렇게 보이는 거에 대해서 쓴다고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 굉장히 좋은 표현이고요. 많이 쓰셨으면 좋겠습니다. seems요. 그래서 그 다음 보시면은 well I knew. 알았대요. I didn't belong there. 그 킨더가든에 내가 있을 자리가 아니라는 걸 알았대요. With those kids. 그 아이들과 그 같은 교실의 그 친구들이었겠죠. You knew that. in the kindergarten에서 뭐라고 했냐면 You are sitting there. 당신이 여기 앉아있다고 생각해봐. 너가. That's what I'm talking about. 그게 내가 말하는 거야. 뭐냐면 들어봐. 이 얘기입니다. Listen to your instinct. 그 원래 본능, 그 원래 nature죠. 본성을 한번 그냥 들으려고 해봐. 잘 봐. 네가 킨더가든에 있다고 생각해봐. 그러니까 아이들이 앉아갖고 그렇잖아요. 그 유치원 가면 애들이 뭐 합니까? 놀죠? 블럭 갖고 놀고 쌓기하고 이런 거 하고 있잖아. 근데 자기는 뭐예요? 난 니까데마스를 아는 사람이었어. 이걸 단어 쓸 줄 아는 사람이었어. 당연히 내가 여기 있을 자리가 아니라는 걸 내 스스로 알게 되는 거죠. comparing 하면서요. 그래서 I do not think I belong here, in here. I do not belong in here. So my point is 하면서 계속 얘기를 합니다. 그래서 my point is 여기부터 들어볼 겁니다. 일단 들어보시겠습니다. So, my point is, education really opened the door, as we all know. I'm not going to give you the education speech. How do you change a person's life? I had, prior to starting my school in South Africa, I had this big idea that I was going to, that I was going to take all 100 families out of the projects of Greeny Green, and I was going to give them a new life, and I was going to buy them homes and stuff. And that did not work. Yeah. It failed miserably. 여기까지 들어보겠습니다. 그래서 in my point is 그래서 중요한 점은요. my point is 하면서 그 다음 문장 연결했습니다. 사람들이 웃다가 my point is education. 그러니까 이 사람 표현은 education입니다. really open the door. 이게 그 imply가 필요한 부분이죠. open the door 진짜 문을 열었다는 게 아니고요. 그죠? 기회를 줬다는 얘기죠. 그게 새로운 세상을 열게 해준 거죠. 나에게 새로운 기회를 준 겁니다. 새로운 세상을요. as well as we all know 우리 모두 아는 얘기죠. 그러니까 교육이 그만큼 중요하다는 얘기죠. 교육이 그만큼 중요하다는 얘기죠. We all know. 우리가 모두 알듯이. 그래서 그 다음 문장 보시면 I'm not gonna give you the education speech. 교육에 대한 스피치를 하려고 여기 온 게 아니니까요. 넘어간 겁니다. 그래서 how do you change a person's life? 어떻게 사람들의 삶을 변화시킬 건가요? I had a prior to starting my school in South Africa.
뭐뭐 전에라는 뜻을 갖고 있는 단어입니다. 굉장히 많이 쓰기 때문에 알아두셨으면 좋겠고 발음은 prior to입니다. prior to예요. 이 I 발음이 납니다. I가 I had a prior to starting my school. 그러니까 학교를 지어서 시작한 거예요. South Africa에다가 I had this big idea that I was gonna emotional. 굉장히 감정적이었죠. That I was gonna take 그 all이라는 것은 100 families out of the project. 그 프로젝트에서 100명의 가족을 모두 다 take 데려간 거예요. In 캐리비니 그린이라는 지역으로 데려가서 학교에다가 그래서 이 사람들에게 어떻게 해줄 거냐면 I was gonna give them 그들에게 뭐 해줄 거예요? New life 새로운 삶을 줄 거예요. 그래서 and I was gonna buy them 그래서 뭘 사줬어요? 그들에게 집도 사주고 stuff가 이 방 안에 꾸미는 물건들이요. 물건들 실제 원래 뜻은 뭐라고요? 채워 넣는 거요. 채워 넣는 것들 명사일 땐 것들이고 동사일 땐 채워 넣다 라고 쓰인다고 했습니다. stuff가요. And that did not work. 그게 실패했다는 얘기죠. did not work니까요. It failed miserably. 굉장히 끔찍할 정도로 실패한 겁니다. 그죠? 왜 그런지 다음 문장을 통해서 이유를 들어보겠습니다. Had a big sister program that I started, failed miserably. So I realized that for me, first of all, I realized you don't change, as you all are recognizing through the SEED program, you first have to change the way a person thinks and sees themselves. So you've got to create a sense of aspiration, a sense of hopefulness, so a person can begin to even have a vision for a better life. And if you can't connect to that, then you lose. You lose and they lose. And it's just money after money after money. 예, 여기까지 들어보겠습니다. 오늘의 마지막 패러그래프가 될 것 같은데요. 굉장히 중요한 표현이기 때문에 제가 여러 번 강조해서 정확히 설명드려야 될 부분이 있습니다. 첫 문장 일단 보시겠습니다. I had a big sister program. 이런 프로그램을 만들었어요. I started. 그래서 시작했죠. 근데 miserably failed. 그러니까 끔찍할 정도로 큰 실패를 맛본 겁니다. I realized and 뭘 알았어요? For me. 나에게 알려준 게 뭐예요? 여기부터 굉장히 중요합니다. first부터요. first of all부터요. 어디까지 볼 거냐면 마지막 문장까지요. money after money까지. 요걸 문장, 이 패러그래프 전체를 다 씹어 드셔야 됩니다. 좋은 내용이고 인생에 있어서 영어를 넘어서서 반드시 알고 계셨으면 좋겠습니다. I realize 뭘 알았어요? 우선 you don't change as you all are recognizing through the seed program. 그 프로그램을 통해서 그 seed 프로그램이라는 거예요. 그 씨앗이 되는 프로그램이요. 그것을 통해서 알게 된 것이 모두가 뭐냐면 요거예요. You first 당시 처음 해야 될 건 뭐라고요? Have to change the way a person thinks. 그 사람들의 생각을 하는 그 방법을 먼저 바꿔야 된대요. and 그들이 자기 자신을 보는 그 시각이라든가 그들의 생각을 먼저 바꿔야 된대요. 그냥 무작정 도네이트 하면 그게 좋지 않다는 거죠. 도와주는 것이. 그냥 면밀을 느껴서 동정하는 건 좋지 않다. 특히 교육에서. So you've got to create a sense. 당신은 어떤 감각을 만들어줘야 되는 겁니다. 그 가난한 사람들에게. aspiration. 열망이요. aspiration은 열망입니다. 열망. inspire 시켜야 되는 거죠. 그 사람들을 감동시키고 움직이고 난 그렇게 하고 싶다라고 만들어야 되는 그 센스, 그런 감각을 만들어줘야 돼요. 그리고 또 어떤 감각이요? 그 희망이라는 것을 줘야 된대요. So a person. 그래야 사람들이 can see, 그래야 볼 수 있대. 뭘? Can begin to even have a vision for a better life. 더 나은 삶을 살고 싶다는 생각이 들도록 먼저 사람들을 바꿔주고 희망을 주고 열망을 갖고 열정을 갖고 해야 되는 것이 먼저 해야 될 일이라고 합니다. 그죠? 그러면서 설명하는데 if you can't connect to that, 당신이 그렇게 할 수 없다면, 연결될 수 없다면 그런 당신의 도와주고 싶은 마음과 그들이 그렇게 하고 싶은 마음이 연결돼야 되는 거예요. 내가 도와주고 싶은데 그 사람은 미래에 대한 희망도 없는 거, 그러고 싶은 생각도 없고 열정도 없으면 그게 아무 소용이 없다는 거예요. 내가 도와주고 싶다, 내가 이 사람을 교육시키고 싶다라는 사람이 나도 교육을 받고 싶다라는 생각과 연결이 돼야 된다고요. 그렇게 하지 못하면 뭐예요? Then lose. 당신이 실패할 거래요. 그것이 연결되지 않으면 실패하는 겁니다. 그러니까 연결을 시켜야 되는 거죠. You lose, they lose. 당신도 실패하는 거고 그들도 실패하는 거예요. 그러면서 just money after money after money. 이런 표현 많이 씁니다. 이것도 알아두세요. money after money, 뭐뭐 after 뭐뭐 after 뭐뭐. 이런 거 예를 들어서 research after research after research. 이게 무슨 뜻이냐면 계속해서 그거 되는 거죠. 여기서는 money니까 계속해서 돈이 나가는 겁니다. 계속 뭐뭐 하다라는 뜻입니다. 결국. 그죠? 그냥 도와준다고 해서 도네이션 하잖아요. 그 돈 그냥 날아가는 거예요. 공중으로 분해되는 겁니다. 밑 빠진 독에 물 붓기죠. 우리나라 말로 하면. 이 표현이요. 남을 도와주려고 할 때 이것이 굉장히 중요하다라는 라이프 레슨을 얻은 겁니다. 인생에서 굉장히 좋은 교훈을 얻은 거예요. 이 일을 통해서. 너무 감정적이었기 때문에 실패한 것도 있지만요. 여기까지입니다. 오늘은. 그래서 굉장히 감동적이고 굉장히 중요한 얘기였고요. 그 다음 문장 계속해서 우리 다음 시간에 보겠습니다. 수고하셨습니다.